కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉండే కృష్ణుడు जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्राचार्यभ्यश्च राहवे केतवे तल्लिदं तत्कोंडि मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्यभ्यो नमः सुमुहूर्तस्तु शुक्रतिष्ठितमस्तु आचम्य केशवाय नमः केशवाय नमः नारायणः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वेङ्कटेशाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः तन्तु भूतपिशाचाः एते भूम्भर्ताः एतेषां विरोधकैरस्य सपुत्रिकस्य बान्धवस्य क्षेमस्थैर्य विजय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्रातः काल कल्पोक्त यावत् शक्ति ज्ञान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां च करिष्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते तदेव तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वाक्सीतारनामानि यः प्रेक्षणयावति विद्यारम्भे विपहे च प्रवेशेन्द्रो सामवेदोक्षदर्पणः अङ्गैस्सहिता सर्वे कलशामृतमस्कृतः वायान्तदेव पूजार्थं दुर्तक्षीकारकः अपूतो निलति कलशालपैన పూజా ద్రవ్యాలపైన దేవుళ్ళపైన మీ పైన చల్లుకోండి గంగే చైవనై చైవ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతిం వనస్పత్యై నానాదైతం కడ్డీ టెంకాయ పాలకు పాత్ర పెట్టు గణపతి పూజ అయిపోతే వీళ్ళు చల్లేస్తా గణానాం గణపతిగం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత కానక్షిణ్వన్నోత్తరం తీసుకోవచ్చు అంతేభ్యం ఆపనాసనం ప్రాణాయామ భక్తం ఋషభే తచ్చలితం ఉవాచంతో తీసుకోండి शुभेत्यादि शुभतिथौ मम भक्त समस्त दुष्टक्षय द्वारा श्री परमेश्वर वैद्यर्थं सूर्यग्रह शांतिः चंद्रग्रह शांतिः अंगारकग्रह शांतिः बुधग्रह शांतिः बृहस्पतिग्रह शांतिः फलितवान् इदं तद्विष्टाय प्रचेतसे मेधिमाय तद्यते भूते मच्छन्तं हृदये देवता आराधनं करिष्ये। सूर्यने तत्कोणि आदित्यं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमन्त्रं वरदरं रक्तगन्धान्
लेपनं प्रातं रक्तच्छत्रध्वजरक्ताकर्षोभित् दिव्यमेरं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले पृष्ठं साङ्गं सायधं सवाहनं ससत्यं पत्नी पुत्रगुरुभास्मै मध्ये वर्तुराकारं तल गोधमधान्यश्चोगति भगवन्तं कृष्णं सूर्यग्रहमवाहयामि अधिदेवता पुष्टदेवता स्थापयामि पूजयामि हविमिति करोमि चन्द्रं तत्स्कोण्डि चन्द्रं श्वेतवर्णं कनकाम्बरं भूषयत्को कल्पितको ईशानं द्वारकमावर्तय स्थापयामि पूजयामि हविमिति करोमि इन्द्रादि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः आवाहनं समर्पयामि जातवेदस्य समानोऽर्थी इतः वेदाः गणपरुषत् पुष्पाणस्तानवेदसिन्धु दुर्गादित्यग्निः तामग्निवर्णं कृतान्तरं वैरोचनं అక్కడ ఇక్కడ కూడా క్షేత్రపాలే మహాలక్ష్మి బ్రహ్మ సరస్వతీ ఆవాహనం మహామంత్రస్య బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాత్రియః రుగ్యజుస్తామాధర్వాణి ఛందాసి ప్రాణశక్తిః పరాదేవత హ్రాం వీం హ్రీం శక్తిః హ్రౌం కీలకం श्री सत्यनारायण सर्वेन्द्रियः वां मन चक्षु रोत्र दीप ग्रहण इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव परजो भव सर्वाभीष्ट फलप्रदो भव सत्यनारायण स्वामी वाणी स्नान समर्पयामि पंचांग అంతే బాగా ఎక్కువ దండిగా వేస్తారండి गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषस्य ऊर्ध्वञ्जिगातु वेतकं क्षीरेण स्नपयामि 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 दधिक्रान्नो अवर्षं कृष्णारस्य वाचिनः रविना मुखात् प्राण आयुगं स्नपयामि समर्पयामि मधुवाकारुतायते मधुक्षरं मधुमास्तु सूर्या मात्रेयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं जन्मने स्वादमिन्द्राय सर्वेशनामहे स्वादमिन्द्राय शरणाय शक्तरया स्नपयामि स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि फलस्नानं समर्पयामि फलापायस्तविष्मणेः बृहत्पतिब्रह्मसः फलस्नानं समर्पयामि फलस्नानं समर्पयामि स्नानं यत्तब्रह्मसः फलस्नानं समर्पयामि फलस्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि गन्धद्रव्यस्नानानि समर्पयामि सुगन्धद्रव्यस्नानानि समर्पयामि सुगन्धद्रव्यस्नानानि समर्पयामि सुगन्धद्रव्यस्नानानि नल्पेल् समर्पयामि शंकर
దీంతో నన్ను తాకిచ్చి అంతే దీపం శ్రీరమాదేవి సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత శ్రీ భవానీ శంకర స్వామి దేవత జ్యోతిమ నిత్యపుష్టాన్ హరిషణీం ఈశ్వరిత్వం సర్వభూతాన్ అంధద్వారాన్ దర్శాన్ నిత్యపుష్టాన్ హరిషణీం समेत द्राक्षी ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಮೇತ पंचामृतम लेके है ओम महादेवाय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम भुवनेश्वराय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम देवकी पुत्राय नमः ओम सुरक्षाय नमः ओम निरुकल्पाय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम श्रीनाथाय नमः ओम दीपवासने नमः ओम गोहत्याय नमः ओम वेदगद्धाय नमः ओम विभवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम श्रीमते नमः ओम त्रैलोक्यभूषणाय नमः ओम यज्ञमूर्तये परमात्मने नमः ओम असुरान्तकाय नमः ओम सर्वलोकनामान्तकाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम अनन्तविक्रमाय नमः ओम मायाधाराय नमः ओम निराधाराय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम धराधराय नमः ओम कलंकाय नमः ओम निराभासाय नमः మహర్షులకు అనేకమైన శాస్త్రములు పురాణములు యజ్ఞయాగాదులు వ్రతాలు అన్నీ బోధిస్తూ ఉన్నాడు నిత్యం. ఆయన డ్యూటీ అది, వీళ్ళ డ్యూటీ ఇది. ఒకరోజు ఈ శౌనకాది మహర్షులు సూత్రవహనాన్ని అడుగుతున్నారు, స్వామిని ఏ పూజ చేస్తే, ఏ వ్రతం చేస్తే, ఏ యజ్ఞం చేస్తే కోరిన కోరికలు తొందరగా నెరవేరుతాయి, అటువంటిది ఏదైనా మాకు చెప్పండి అని అడిగారు. అప్పుడు ఈ సూత్రమహామని చెప్పారు, ఏమయ్యా నిత్యము ఇదే పనే కదా, ఎన్నో పూజలు, ఎన్నో యజ్ఞాలు, ఎన్నో హోమాల అన్నీ మీకు చెప్తా ఉన్నా, చెయ్యాలా. కర్మ పరిపక్వమైతే నీ యొక్క కోరిక తీరుతుంది. అంత అనుకునే వాళ్ళకే జరిగిపోదు. ఏమి రాగి చెట్టుకు, యాప చెట్టుకు, చుట్టూ చుట్టే చెట్టు కడుపు చూసుకుంటే బిడ్డ ఉంటుందా? ఉండదు. ఒక 40 రోజులు చుడిచాన్నా ఆ దేవుడు అనుగ్రహిస్తా. అట్లా సేవ పరమార్థం, సేవ లేకపోతే పరమార్థం రాదు. చెప్తాను వినండి. ఈశ్వరుడికి పూజ చేస్తే తొందరగా వరం ఇస్తాడు, కానీ అది చిరకాలం ఉండదు, తొందరలోనే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. విష్ణువుకు పూజ చేస్తే తొందరగా వరం లేడు, ఆయన స్థిరకారముడు. ఈశ్వరునన్నా యామరించచ్చు, బ్రహ్మదేవుడినన్నా యామరించచ్చు, మహావిష్ణువుని యామరించడం, తృప్తి చేయడం అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. కారణం ఏమంటే అలంకార ప్రియుడు ఆయన. ఎవరో విష్ణువు. ఎన్ని పట్టు వస్త్రాలు ఎంత వేసినా ఇంకా ఒక వస్త్రం తక్కువే ఉంటుంది. ఎన్ని నగలు వేసినా ఆయన చూడస్వామి కాసంత సందుతో నల్లగా అక్కడ దానికి ఏదో ఒకటి పెట్టాలా. అట్లా ముళ్ళంతా నెత్తి చేసినారు, ఇంకా ఏదో కొద ఉంటుంది ఆయనకు. పూలు ఎన్ని హారాలు ఇచ్చినా ఇంకా ఒకటి కొద ఉంటుంది. కాబట్టి అలంకార ప్రియుడు విష్ణువు, అభిషేక ప్రియుడు ఈశ్వరుడు. ఆయనకే ముందు అంత విభూతి పెట్టి బిల్వదళం పెట్టేస్తే పరమేశ్వర అంటే సంతోషిస్తారు. కాబట్టి ఆ ఈశ్వరుని ప్రభావం, అది విష్ణువు ప్రభావం. కాబట్టి మీరు, నేను చెప్తానండి, సత్యనారాయణ వ్రతం అనే వ్రతం అవుతుంది. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించుకుంటే నేను ఈ విషయాన్ని చెప్తాను వినండి. ఆ విష్ణువు యొక్క మహాత్మ్యం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. ఒకానొక సమయంలో నారద మహాముని వచ్చేది ఒక ఎత్తు అయితే, ఇది ఊరు ఎక్కువకుండా కావిలిగేసేదాన్ని కుక్క అంట.
బ్రహ్మంగారు చెప్పినాడు కాపలా కుక్కలు ఏమి లేకపోతే మళ్ళీ గడ్డం మెత్తుకొని కూర్చోవాళ్ళకి ఏమీ లేదంట. ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం నిద్ర లేదు, నీళ్ళు లేదు, అనేక రోగాలు బాధలు పడతారు. కాబట్టి అట్లాని లేకుండానే ఉండకూడదు. మితమైనటువంటి సాత్వికమైనటువంటి విధంగా సంపాదన మన చేతనైనంత వరకు పరోపకారార్థం ఇదం శరీరమని మనం సహాయ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా అర్థమైన భార్యాబిడ్డలను పోషించడానికి, తల్లిదండ్రులను పోషించడానికి ఈ మానవుడు ఎన్నో కష్టాలు పడతాడు, ఎన్నో బాధలు పడతాడు. ఇంత పడితే ఈ భార్య ఇది ఏమంటుందంటే, ఏదన్నా ఒక తప్పు చేస్తే నువ్వుడు చేయమనే, ఎవడు తెమ్మనే, నేను చెప్తున్నాను నీకు పొమ్మనే అంటుందే కానీ అయ్యో మాకే కదా తెచ్చినాడు ఆ పాపంలో నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు తెచ్చింది తిన్నావు అంతే. పుణ్యంలో భాగం ఉంది కానీ పాపంలో మాకు సంబంధం లేదు, ఒప్పుకోరు వాళ్ళు. కానీ తల్లిదండ్రులు కొంచెం వగస్తారు, నాయన ఎందుకు చేస్తున్నా ఆయన ఆ కోమిలే తినింది కదా నాయన, బాధ ఎందుకు నాయన. కానీ భార్య బిడ్డలు అంటారు అర్థమైన పక్కింటి వాళ్ళు ఎట్లుంటారు అని బాగా విద్య చేస్తారు, ఈ ఎదురింటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళ కోసం కన్న బాధలు పడిపోతాడు. కాబట్టి మనము చేసిన పుణ్యపాపములు మనవే. భార్య కోసం భర్త, భర్త కోసం భార్య, బిడ్డల కోసం తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ చేతనే వాళ్ళు పూజ చేసిన పువ్వు వాళ్ళ పుణ్యమే. అట్లా చేసుకుంటూ ఉండాలి. దాన్ని ఆ మహావిష్ణువు యొక్క పూజ చేయడం చాలా గొప్పది చెప్పడానికి ఈ నారద మహాముని ఈ లోకానికి వచ్చినాడు. వీళ్ళు ఏమి చేసినా ఒక పూజల పునస్కారంలే ఏమి పుట్టడం గిట్టడం ఇట్లా జరిగిపోతుంది. ఇదంతా ఆలోచించి వైకుంఠానికి పోయినాడు. వైకుంఠానికి పోతే మహావిష్ణువు దర్శనం ఎవరున్నారు అక్కడ? చతుర్భుజుండును, శుక్లవర్ణుండును, శంఖచక్ర గద పద్మ వనమాలా విభూషితుండైన శ్రీమన్నారాయణ మూర్తిని గాంచి. స్వామి నారాయణమూర్తి పరంధామ మనస్సుతో ఊహించుటకు, వాక్కుతో వివరించి చెప్పుటకు అతీతమైన రూపము కలిగినటువంటి, అమితమైన శక్తి కలిగినటువంటి, ఆది మధ్యాంతరహితుడైనటువంటి, నిర్గుణుడు గుణాత్ముడైనటువంటి, ఈ ప్రపంచములకంతయు ఆది అయినటువంటి, భక్తుల ఆర్తి తొలగించినటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి నీకు నమస్కారం. ఈ నారదుడు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చినా కూడా దేవతలు కానీ రాక్షసులు కానీ ఎవరైనా కానీ భయమే, ఏమి తెచ్చుంటాడో. ఏమి నాయన చాలా దూరం వచ్చినారు, ఏమి లేదు స్వామి, అన్ని లోకాలు తిరుగుతా భూలోకానికి పోతుంది. చాలా పంచేట్టుగా ఉన్నారు ఆ మానవుడు. ఎప్పుడు సంపాదన కూడబెట్టడం, తినడము, ఏమి ముక్తి అనేది ఉంది, ముక్తి లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకు చేసిన పాపాల పరిహారమై ముక్తి పొందేదానికి ఏదైనా మార్గం చెప్తే విందాము అని వచ్చినాడు. చూడు నాయన, భూలోకంలో నువ్వు నేను కనబడిస్తుంటే ఒక్కడతారు. ఎలా రాత్రి నాటకంలో ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు పాడ ఇంటికి వెళ్తారు. నువ్వు నారదుడు నిన్ను ఒప్పుకోరు, విష్ణువు నన్ను ఒప్పుకోరు. కాబట్టి మనము మురుగులో ఉండి వాళ్ళని చూడాలి పడతారు. ఆ భూలోకంలో సత్యనారాయణ వ్రతం అనే వ్రతం ప్రసిద్ధమైంది. అర్థమైన నేను భూలోకంలో అవతరిస్తాను, విగ్రహ రూపంలో ఉంటాను. కాబట్టి ఆ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించుకుంటే వాళ్ళు కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. స్వామి వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, విధానం ఏమని అడిగాడు. అయ్యా, ఈ సత్యనారాయణ వ్రతము సమస్తమైన కోరికలను తెచ్చు. ఈ వ్రతాన్ని వైశాఖ మాసమున కానీ, కార్తీక మాసమున కానీ, మాఘమాసమున కానీ చేయవలేను. పౌర్ణమి నాడు కానీ, రవి సంక్రమణ నాడు కానీ, ఏకాదశి నాడు కానీ ఈ వ్రతమును చేయవలేను. యుద్ధములకు పోవునప్పుడు, క్లేశములు కలిగినప్పుడు, దరిద్రము వచ్చినప్పుడు ఈ వ్రతమును చేయటం చాలా మంచిది. నెలకు చేయవచ్చును, సంవత్సరంకు ఒక మార చేయవచ్చును, ఎవరి శక్తిని అనుసరించి వారు చేయవచ్చును. ఈ వ్రతమును చేయువారు వేకుజామున నిద్రలేచి స్నాన సంధ్యావందనాన్ని నిత్యకృత్యం నెరవేర్చుకుని నియతుడై, ఓ దేవదేవ శ్రీ సత్యనారాయణమూర్తి, నీ అనుగ్రహమును కోరి ఈ దినం నీ వ్రతాన్ని చేయడానికి పూనుకుంటూ ఉన్నాను అని సంకల్పం చేసుకోవాలి. పొద్దున్నే
తర్వాత మధ్యాహ్న కాలం తత్కాల క్రియలు కూడా నెరవేర్చుకొని సాయంకాలం నిద్రగా స్నానం చేసి నిశాముఖమున రాత్రి ప్రారంభ కాలంలో ఈ వ్రతం చేయాలి. ఎన్నో జాగాల్లో అంటే పల్లెల్లో ఏర్పాటు చేసి బయట పట్ల వెళ్ళా వయస్సులు బ్రాహ్మణులు అంతసేపు ఉండలేరు చేయరు. సాయంకాలం అని ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఈ వ్రతమును చేసేవారు గోమహిమ చేయాలికి 5 రంగుల చూర్ణములతో ముగ్గులు పెట్టి కొత్త వస్త్రం ఒకటి పరిచి అందుపైన బియ్యం పోసి అందుపైన బంగారు కానీ వెండిది కానీ రాగిది కానీ విత్తడిది కానీ తూకు మట్టిది కానీ కావచ్చు. లోభత్వం చూపకుండా కలశము చేయించి ఆ కలశం పైన ప్రతిమా రూపుడైన శ్రీ సత్యనారాయణ మూర్తిని ఒక్క కలశం బంగారు లేదంత కలశం లేదు పావు కలశం లేదు శక్తి నచ్చంతి బంగారంతో చేయించి పంచామృతములతో అభిషేకించి మంటపమును ఉంచవలెను. ముందుగా విఘ్నేశ్వరుడు, లక్ష్మీదేవి, శివుడు, పార్వతి, సూర్యుడు మరియు నవగ్రహములు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, అధిదేవత ప్రత్యదేవతలతో సహా పూజించవలెను. పిదప కలశం మీద శ్రీ సత్యనారాయణ మూర్తిని పూజించవలెను. అంటే ఈశ్వరుడు విష్ణువు ఇద్దరు హెడ్ ఆఫీసర్లు. అర్థమైన మన ప్రధానతలో వీళ్ళిద్దరు ప్రధానులు. వీళ్ళు రావాలంటే అంతా విచారించుకుంటారు. అందరూ వచ్చినారా అంటే ఏమి ఈ అత్తడి పాలకులు ఇళ్ళు ఈ ప్రమదగణాలు ఇట్లా అందరూ కూడా వచ్చినారు అని అంటే అప్పుడు వస్తారు రథంలో. ఎందుకు గంభీరం ఉండాలి, అందరూ అని శృతి చేయాలి. కాబట్టి అప్పుడు ఇచ్చి కూర్చుంటారు. ఆ విధంగా ఆ విష్ణువు మళ్ళీ వస్తాడు ఆ టయానికి. అప్పుడు ఆ యొక్క స్వామిని మనం పూజ చేయాలి. వీళ్ళందరూ అట్లా ఈ విధంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకు అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, చక్కెర, పూలు, టెంకాయలు ఏమి తీసుకుని వచ్చి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించుకోవాలి. పురుషులే కాక స్త్రీలు కూడా ఈ వ్రతమును చేయవచ్చు. బ్రాహ్మణులు వైదికముగను పురాణికముగను విజేతలు పౌరాణికముగను ఆచరించవచ్చు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాది జాతి భేదం లేకుండా అందరూ చేయవచ్చు. భూలోకమున కలియుగమున వాంఛా సిద్ధి కలిగించటకు ఈ సత్యనారాయణత్వం చాలా సులభమైనటువంటి మార్గము అని ఆ యొక్క నారద మహామునికి మహావిష్ణువు చెప్పాడు. సూత మహాముని శౌనకాయ మహర్షులకు చెప్పాడు. నేను మీకు చెప్పాను ఆయన, ఇది శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. మీరు మాత్రం పూలు వేసేయండి, వేసి 2 కడ్డీలు వెలిగించండి. ఏకదా బ్రహ్మణం ఉపహరతే ఏకదైవ యజమానయే ఆయుస్తేజో దదాతే. శ్రీరమాదేవి సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామిని ద్వితీయామ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం మధ్యే ఆచమనీయం సమర్పయామి. పరమ ద్వితీయోధ్యాయ. ఒక కథ అయిపోయింది. రెండవ కథ సూత మహాముని శివుని కార్య మహర్షులకు చెప్తున్నాడు. ఆయన ఇంకో కథ చెప్తాను, శ్రద్ధగా ఆలకించండి. పూర్వకాలములో కాశీనగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక బీద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు చాలా నిర్ధనుడు వలన క్షుద్బాధ వలన పీడింపబడుతూ ఆకలి బాధ భరించలేక దరిద్రంతో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి ఆ బ్రాహ్మణి యొక్క దుఃఖాన్ని ఎరింగినటువంటి వాడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపకంగా వచ్చాడు. ఇతన్ని కలుసుకున్నాడు. అయ్యా స్వామి, ఏ ఊరు మీది అని విచారించినాడు. ఇన్ని విద్యలు ఏమి, ఇంత గొప్పవాడు, ఇంత శక్తివంతుడేను, ఓ ఈ దరిద్రమేమి, నీకు ఈ బాధలేమి, ఎందుకు తిరుగుతా అన్నావు? స్వామి, ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేసుకున్నానో తెలియదు, కానీ నా విద్య వినేవాడు లేదు, నాకు భూ పెట్టేవాడు లేదు. ఇది నా పురాకృత కర్మ, ఎవరికి చెప్పుకోవడం ఎందుకని చెప్పి పోతూ ఉన్నాను. అప్పుడు చెప్తాడు, చూడ ఇంటికి పోయి ఇదే భిక్షాటన చేసి వచ్చిన ధనధాన్యములతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించుకో, నీకు అన్ని మంచి జరుగుతుంది విధానం అంతా బోధించాడు.
సరే ఆయన అంతర్ధానం అయిపోయారు. ఈ బీద బ్రాహ్మణుడు ఇంటికి వచ్చాడు. మనం ఈ వ్రతం చేద్దామని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఏకోధామని నిద్రలేచి భిక్షాటనకు బయలుదేరాడు. ఈరోజు ఎంత నాకు భగవంతుడు శితాంతతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను అని తలుచుకున్నారా మూర్తిని బయలుదేరాడు. ఆ భిక్షాటనం చేసి వచ్చినటువంటి ధనధాన్యములతో అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ ముక్క, చక్కెర, పూలు, టెంకాయలు వగైరా తీసుకొచ్చాడు. భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతాన్ని ఆచరించుకున్నాడు. స్వామి సంతుష్టుడయ్యాడు. ఆ బ్రాహ్మణునికి ఉండే దరిద్రం, కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యాలు ప్రసాదించాడు. ఈ విషయాన్ని సూత మహాముని చౌనకాది మహర్షులు చెప్పారు. స్వామి, ఏదో బ్రాహ్మణులు విన్నాడు, అర్థం చేసుకున్నాడు, వ్రతం చేసుకున్నాడు, పాపాలు పోగొట్టుకున్నాడు, పుణ్యం సంపాదించుకున్నాడు. క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రుడు చేయకూడదా? వాళ్లకు ఈ పరిహారాలు కావాలి. మొట్టమొదట చెప్పాను నేను, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర భేదభావం లేవు. భగవంతునికి భక్తి ప్రియం. భక్తితో ఆచరించిన వాడిని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడయ్యా. చెప్తా విను. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఈ వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక కట్టెలు అమ్ముకునేవాడు వచ్చాడు. వీధి లోపల కట్టెలు మోపెట్టాడు. దప్పిగుంటే నీళ్ళు గ్రామం లోపలికి వచ్చాడు. సరిగ్గా వ్రతం జరుగుతా ఉంది. కూర్చున్నాడు. స్వామిని ప్రార్థించాడు. తీర్థ ప్రసాదం ఇచ్చినాడు. తిన్నాడు. బో పెట్టాడు. తిన్నాడు. స్వామి, స్వామి, ఏం పూజ స్వామి, ఏం దేవుడు స్వామి ఇది? శూద్రుడు కట్లెముకు నీకెందుకు పెట్టినా తిన్నాం పోరక్కడ అని అనొచ్చు కదా. మనము కష్టవల పాలైపోయి ఉంటే ఏమి, మనకు భగవంతుని అనుగ్రహం కలిగేదానికి మహానుభావుడు మనకు దారి చూపించినాడు. దాన్ని మనం విత్తనాలు వెరజల్లితేనే మనకు మంచిది అని ఆలోచించి చూడాయన. ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం అంటారు. ఎన్ని బాధలున్నా తొలగి భగవంతుడు ప్రశాంతనిస్తాడు. ఇది చేయాల్సిన విధానం ఇది అని అంతా చెప్పి పంపించినాడు. ఈ కట్టెలమ్ముకున్నాడు. ఇంటికి వచ్చాడు. భార్య బిడ్డలకి యొక్క ప్రసాదాలు అంచి ఏమేమో ఆ సత్యనారాయణ వ్రతం చాలా మంచిదంట, దాన్ని మనం కూడా చేస్తాము. దానికి ఏముంది చేద్దాం. ఏకోధామ నిద్రలో ఇచ్చిందే సరే కట్టెలు మోపెట్టుకున్నాడు. నేను ఈ కట్టెలు ఎంత కమ్ముతానో అంత డబ్బును వెచ్చించి నేను సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తాను అని బయలుదేరాడు. ధనవంతులున్న వీరికి పోయి పుల్లల అమ్మగా పూర్వదినముల కంటే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చను. దానితో అతడు సంతోషించి అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమలు, చక్కెర, పూలు, టెంకాయలు తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క స్వామి వ్రతాన్ని నిర్వహించాడు. ఎప్పుడైతే భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించాడో స్వామి సంతుష్టుడై ఆ కట్టెలమ్ముకునే వాడిని కూడా అష్ట కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి, దరిద్రం తొలగిపోయి అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యాలు ప్రసాదించాడండి ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణుడు. కాబట్టి కట్టెలమ్మినా, పూలమ్మినా, పాలమ్మినా, ఏ వృత్తి అయినా, ఏ కులమైనా భగవంతునికి భక్తి ప్రియం. భక్తితో అర్చించిన వాడిని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఇది శ్రీ సత్యనారాయణ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. త్వమేవ సార్వజ్యోతి ఆర్తికం ప్రతిగృహ్యత. శ్రీరమాదేవి సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. తృతీయోధ్యాయ, మూడో కథలోకి వచ్చేసినాం. సూత శౌనకాది మహర్షులకు చెప్తున్నాడు, నాయన ఇంకో కథ చెప్తాను, పెద్దగా ఆలకించండి. పూర్వకాలములో ఉల్కాముఖుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు. జితేంద్రుడు, సత్యవాది, దాన ధర్మ పరోపకారి. ఆ రాజు ఒకనాడు భార్యా సమేతుడై భద్రశీల నదీ తీరంలో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నాడు. ఆ రాజట్ల వ్రతం చేసే సమయంలో సాధువు అనే ఒక వైశ్యుడు అనంత ధనంతో పడవ నింపుకొని వర్తకం నిమిత్తం మార్గంలో వచ్చాడు. ఈ రాజు చేస్తున్న వ్రతాన్ని చూశాడు. పడవ ఒడ్డుకు చేర్పించినాడు. సమీపానికి వెళ్ళి పూజంతా చూసినాడు. తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకున్నాడు. మహారాజా,
ఏం పూజ, ఏం దేవుడు, ఏం వ్రతము, ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఆయన ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం అంటారు, సకల వాంఛలు నెరవేర్చును, నాకు సంతానం లేని కారణంగా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నాము. అవునా మహారాజా, నాకు కూడా పెళ్ళి చాలా కాలం అయింది, సంతానభావం కలగలేదు, నేను కూడా ఈ వ్రతం చేసుకుంటాను. మంచిది, నేను చేసుకోవడానికి ఏమి. కానీ ఈ దేవుళ్ళకు పూజ చేసి నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది. కానీ ఏదో మీరు సత్యనారాయణ మూర్తి సత్యదేవుడు అని అంటా ఉన్నారు కాబట్టి చేద్దామని అనుకుంటా ఉన్నారు. కానీ ఆయనలో సత్యం ఉంటే మాకు సంతానం కలిగితే వ్రతం చేస్తాను. ఇట్లా నీ అభిప్రాయం నీ దగ్గర చేసుకో. సరే అని చెప్పి ఆ తీర్థ ప్రసాదాలు ఎత్తుకొని నేరుగా ఇంటికి వచ్చినాడు. భార్య అయినటువంటి కళావతి అనే ఆమెకు ఈ తీర్థ ప్రసాదాలు ఇచ్చాడు. లీలావతి ఆమెకు తీర్థ ప్రసాదాలు ఇచ్చాడు. ఏమేవు మనకు సంతానం కలిగిన వెంటనే సత్యనారాయణ వ్రతం చాలా ప్రశస్తమైందంట, కోరిన కోరికలు తీరుస్తుందంట. ఆ యొక్క వ్రతాన్ని మనం ఆచరిస్తాం. ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ. దానికేముందండి, పుట్టకు చుట్టినాం, ఎన్ని యాగాదులు చేసినాం, ఏం చేసినా మనకు ఫలించలేదు. ఈరోజు ఆ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం తప్పకుండా చేద్దాం. సరే, కాలం జరుగుతూ ఉంది. స్వామి చూశాడు, రే పూజ చేసిన వాడికి వరం ఇచ్చేదే కష్టం, అట్లాంటి వరం ఇస్తే పూజ చేస్తానంటాడే, ఇస్తామా వద్దా అని ఆలోచించినాడు స్వామి. ఒకసారి అప్పిచ్చి వాడు ఎగ్గొట్టే ఇస్తే మళ్ళీ జీవితంలో వాడికి ఏరు. నువ్వు అప్పే ఇవ్వకుండా వాడు ముంచేస్తాడు అని చెప్పితే ఎట్లా? రూపాయినా పోగొట్టుకోవాలి, లేదు రూపాయికి ₹1,00,000 రాబట్టుకోవాలి, ఏదో పని చేయాలి. సరే మాట చెప్తానన్నాడు, పూజ చేస్తాను అని, చేతాం అని వరం ఇచ్చేసినాడు. ఒకనొక దినంబున లీలావతి ధర్మపరాయణ ఎగుతూ భర్తతో సుఖించి గర్భవతి 9 మాసములు మోసి 10వ మాసమున కుమార్తెను కనిగే వాడబిడ్డను ప్రసవించింది. 11వ దినం నామకరణం జరగాల. పీటల మీద కూర్చో ఉన్నారు. అమ్మాయికి కళావతి అని చెప్పి నామకరణం చేశారు. అప్పుడు భార్య, ఏమండి, మనకు సంతానం కలిగితే ఆ సత్యనారాయణ స్వామి పూజ చేస్తామంటే, మా ఏ బిడ్డ ఒక బిడ్డ భగవంతుడు ఇచ్చినాడు కదా, పురుడు కూడా తీరిపోయింది కదా, ఈరోజు చేస్తుంటే బాగుండు కదా. ఓ శరీర మగమా, నీకుండేది ఇంతే తలకాయ, నాకు చూడు ఎంతలా ఉందో తలకాయ, దాన్ని బంకమంది. ఏమే ఇంత జనము వాళ్ళు ముస్లిం మొత్తగా తిండికి భోజనానికి ఉండలేరు, అంతా కాసుకుంటే ఈ పని బట్టి ఇప్పుడు అవుతుందా? కాదు. ఎట్లా? బిడ్డను ఇచ్చిండేది దేవుడు, బిడ్డను ఇచ్చిండేది ఆడబిడ్డ. మగబిడ్డ ఇచ్చింటే మన బిడ్డ, బిడ్డ అయినా బిడ్డ. కాబట్టి అర్థం అంటే అమ్మాయి పెండ్లు వీడు వస్తుంది, ఆ పెండ్లు బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను, నువ్వేం భయపడదు, నాకేం భయం. ముక్కోండి మీరు, మాడలు పేరు మీరు, తాతాలు మీవి. గమ్మునుండి అద్దో ఆ కార్యక్రమం అయిపోయింది. అద్దో అంటా ఉంటే అమ్మాయికి పెండ్లి వచ్చేసి ఒక దూతను పిలిచిన ఆయన, అమ్మాయికి తగిన మంచి వరుణ్ణి నిశ్చయించుకొని రా. వాళ్ళ చక్ర రాజ్యాలు తిరిగి కాంచన నగరం అనే రాజ్యానికి వెళ్ళి యోగ్యుడైన ఒక వణి పుత్రుని నిశ్చయించి తీసుకొని వచ్చి, అన్ని విధముగా సుందరుడు అర్హుడైన అణిపుత్రునికి కళావతినికి దేవేంద్ర వైభవం వివాహం గావించే బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేశారు. ఏ లోటుపాట్లు లేవండి. బ్రాహ్మణులు వేద మంత్రాలు చదువుతున్నారు, పెద్దలు ఆశీర్వాదాలు చేస్తున్నారు, బంధు బలగమంతా విందులు విడియాలు భోజనాలు జరుగుతాయి, అన్నీ బాగానే ఉంది. 5వ లక్షణం ఒకటి, స్వామి వ్రతాన్ని చేయాలి. స్వామి చూశాడు, వారి శక్తి పూజ చేసిన వారికి వరం ఇచ్చేది కష్టం, వరం ఇస్తే పూజ చేస్తానట్టు, కానీ వరం ఇస్తే నాకే నామాలు వేస్తావా? 7 14 లోకాలకు నామాలే ఇచ్చేవాడు నేను, నువ్వు నాకే నామాలు వేస్తావా? ఇంకా నువ్వు నేను గట్టి తేల్చుకుందాం. అయిపోయింది, చచ్చిపోయిన ఇంకా ముట్టదాకలే. పెళ్ళి అయిపోయింది.
మామ అల్లుడు వ్యాపారానికి బయలుదేరాడు. సముద్ర తీరంలో ఉండే రత్నసానపదమైన రాజ్యంలో వర్తకం చేసుకున్నారు. చంద్రకేతు మహారాజు రాజ్యంలో వర్తకం చేసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి వస్తా ఉన్నారు. ఆ రోజు రాత్రి ఆ చంద్రకేతు మహారాజు నగరంలో ఇద్దరు దొంగలు బొక్కసంలో పడి కొంత ధనాన్ని దోచుకొని వస్తా ఉన్నారు. సరే వెనక భటులు తరుముకొని వస్తా ఉన్నారు. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే భటులు వదిలిపెట్టట్లేదు. సరిగ్గా ఈ వర్తకుల దగ్గరికి వచ్చినారు. వీళ్ళు ఇంకా వదలరు మనమలను. కొంత ధనం వీళ్ళ దగ్గర పడే తక్కిందికొని పెట్టారు. ఈ భటులు వచ్చేసరికి ఎవరి దగ్గర ఉంది ధనము? ఈ వర్తకుల దగ్గర ఉంది. వీళ్ళే దొంగలు పడండి అక్కడే పడవండి. అయినా మేము వ్యాపారస్తులరా, ఎక్కడనో మేము వ్యాపారానికి పోతా ఉన్నాము, మీ రాజ్యం నుంచినో వచ్చినాము, మాకెందుకు నాయన, ఇది రాజు సొమ్ము అయితే వాళ్ళు ఇద్దరు పరిగెత్తించడం పడేస్తున్నారు, ఎత్తుకొని పోండ్రాను. పెద్ద ఆయన అయిపోయింది, వీళ్ళకి శిక్ష పడాల. యో నిచ్చరాత్రి నుంచి పరిగెడతా ఉన్నాం, ఇంకా పరిగెట్టలేను మేము. వచ్చింది ఇద్దరు, ఇచ్చింది ఇద్దరు, మీ ఇద్దరు దగ్గర మా రాజు సొమ్ము ఉంది, పదయ్య మాట్లాడుకుంది రాజు. పట్టుకొని వచ్చేసి చేతులు గడేసి పట్టుకొచ్చేసి సభలో నిలబెట్టేసి, మహారాజా ధనంతో కూడా చోరులు నువ్వు కొనిపెట్టి విచారణ గావించి తగినట్టు శిక్షింపుడు. రాజు నువ్వు విచారణ ఏమన్నా చెప్దామా అని అనుకుంటా ఉన్నాడు. గణగణ గణగణ అని గంటలు వాగి ఆ రోజు సభా సమయం అయిపోయి, మంత్రి ఈరోజు సభా సమయం అయిపోయింది, ఇంకేమైనా ఉంటే రేపు మాట్లాడుకుందాం, సభ సాధించింది. ఈ మంత్రి ఉంట్లా, మహారాజా వాళ్ళు వర్తకులంట, చాలా మంచి వాళ్ళంట, వాళ్ళ ఊరంట, ఎవరో ఇద్దరు వచ్చినంట, వాళ్ళ దగ్గర పడేసినంట. ఇవేం మంత్రి నువ్వు బుద్ధి ఉందా నీకు? ఎవడైతే మనకేమయ్యా, ఈ పొద్దు కాదు రేపు మాట్లాడదాం, ఆ సొమ్మంతా మన బొక్క చెమలో వేసేయండి, వాళ్ళిద్దరిని చెరసాల్లో తోసేయండి. రాజు నోట్ల మాట వచ్చినా లేదో బరా నేర్చుకోని బూసి. వీళ్ళు ఎంత మొత్తుకున్నా ఎంత కొట్టుకున్నా వీళ్ళ మాట వినేవాళ్ళు. పెద్ద ఆయన అయిపోయింది. సరే ఈ చేప బలం చేతనే లీలావతికి రోగము వచ్చను, మనం ఎదురు పెరిగిపోయాను, పైగా తినుటకు తిండి కూడా లేక ఇంటింటికి తిరిగి బెచ్చమెత్తుకుని సాగిరి తల్లి కూతురు. ఈ కళావతి ఒకనాడు ఆకలి బాధ భరించలేక ఒక బ్రాహ్మణునికి పోయింది, అంత భూవడదా. సరిగ్గా సమయానికి వ్రతం చేస్తా ఉన్నాం. పూర్తి ఎవరు కూర్చొని తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని సాయంకాలం వచ్చింది ఇంటికి. అమ్మాయి ఎక్కడ పోయింది? అమ్మ ఆ బ్రాహ్మణ గృహంలో సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతుంటే పోతిని పూజ చేస్తూ ఉంటే చూసి తీర్థ ప్రసాదం. చూడమ్మా, మీ నాయన ఆ స్వామి వ్రతం చేస్తాను మాట తప్పిందారో ఇలా మనకి ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, మన సంసారం ఏంటంటే అటు కలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మనమైనా స్వామిని వేడుకుందాం అని తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు భిక్షాటం చేసి వచ్చిన ధనాన్యములతో అరటి పండ్లు అవనే ఆవుపాలు గోధుమలకు తెక్కల పూలు టెంకాయలు వగైరా తీసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క వగైరా తీసుకుని వచ్చి ఒక పురోహితుడిని పిలిపించి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించుకున్నారు. స్వామి సంతుష్టుడై ఆ రాత్రి చంద్రకేత మహారాజు స్వప్నములో సాక్షాత్కరించి, ఓ రాజా, నువ్వు ఇది వరలో కారాగారములో బంధించిన వర్తకులను దాన్ని ప్రాతకాలం విడిచిపెట్టి వారి ధనమంతా ఇచ్చివేయి, అట్లా చేయవేని నేను సపుత్రమిత్ర సభాంధవులతో సర్వనాశనం చేస్తానని చెప్పి అంత దానం. వేకోదామను నిద్రలేచి సభాసదులను చేర్పించి రాత్రి వచ్చిన కళ అంతా చెప్పాడు రాజు. మహారాజా, భూలోకంలో దేవుడు అనేవాడు కంటికి కనబడు, కనిపించిన దుష్ట మానవుడు నమ్మడు, సాటి మానవుడనే అంటాడు. అందువల్ల కలియుగంలో అంతరిక్షంలో ఉంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ యొక్క దేవతలు మానవులను దుష్ట శిక్షణ చేస్తుంటారు. మీ కళ్ళు అయినా నారాయణమూర్తి కనిపించిన అంటే ఎంత పుణ్యాత్మలు, వాళ్ళని వదిలేయండి, బొట్టులారా వాళ్ళని పట్టుకురండి. మరి ఇద్దరినే పిలుచుకోవచ్చు, ఏమి శిక్ష చేస్తాడో రాజు అని తల ఉంచుకోన్నారు. నాయన భయం లేదు, భయపడద్దండి, దైవద్రోహం ఏదో చేసినారు, మీరు మాట చెప్పి తప్పినారు, అందువల్ల మీకు ఈ కష్టాలు వచ్చినాయి.
మీకు ఇంకా దిగులు లేదు ఉండండి అని సంఖ్యలు తీయించి చులకర్మార్గం నెరవేర్పించి విలువగల వస్త్రాలంకారం ఇచ్చి తాను స్వాధీనం చేసుకున్న దానికి రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి ఆనందపరిచాడు. అప్పుడు ఈ వర్తకులు ఇద్దరు, మహారాజా మా పూర్వజన్మ సుకృతం, మా చరిత్ర చిరకాలం ఉండిపోయేట్టుగా మేము బాధపడినా కూడాను ఇది మా వెలుగుగా ఉండిపోతుంది, ఇంకా మేము మర్చిపోము. ఆ నారాయణమూర్తిని వేడుకుంటూ ఉంటాము, మా తప్పులు తెలుసుకుందాము అని రాజు దగ్గర సెలవు తీసుకుని ఊరికి బయలుదేరినారు మా అల్లుడిద్దరూ కూడా. ఈ శ్రీ సత్యనారాయణ కృతకథ తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీ సత్యనారాయణ కథ చతుర్థోధ్యాయ. 4వ కథలోకి వచ్చినాం. ఆ విధంగా ఆ వర్తకులిద్దరూ రాజు దగ్గర సెలవు తీసుకుని ఊరికి బయలుదేరినారు. సముద్రం పైన కొంత దూరం వచ్చినారు. మరి స్నానము, సంధ్యావందనము, దేవుని పూజ చేసుకుందామని పడవ నిలిపినారు. ఆ సమయంలో స్వామి చూశారు, వీళ్ళు నాకింత మాట తప్పిన దానివల్ల వీళ్ళకి ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి కదా, ఏదో ఆ తల్లి కూతురు వ్రతం చేసిన దానివల్ల మంచి రోజులు వచ్చినాయి కదా, ఏమి ఇప్పుడు కన్నా జ్ఞానోదయం కలిగిందో లేదో చూద్దాం అని ఒక సన్యాసి రూపంతో వచ్చాడు. వచ్చి అయ్యా పడవలో ఏముంది నాయన అన్నాడు. ఈ దేవుడు అడిగేదానికి మనం ఉందా, ఏమి ఈ సన్యాసి అనుకొని పడవలో ఏముంది నాయన అంటే, ఏముంటే నీకేం నాయన, ఏదో అడిగినాను నాయన, నువ్వేం అడగడం లేదు పో నాయన. సరేలే నాయన వెళ్ళిపోతా అన్నాడు. కాదల్లుడా ఏముంది ఏముంది అంటాడే, ఏం దుడ్డు బంగారం ఏమన్నా అంగళ్ళు కొనుక్కుంటాడా అని ఎగతాళి చేసినాడు. అదే కాకుండా స్వామి ఏంటంటే, ఏమి నాయన అంటే, ఏముంది అడిగితే దీంట్లో ఏమీ లేవు, ఆకులు వాళ్ళు ఉన్నాయి ఎత్తుకోతారన్నాడు. ఓ వీళ్ళకి గర్వం పూర్తిగా తగ్గలేదు ఇంకా అనుకొని, చూడాయన మాకు ఇక్కడ అడవిలో దండిగా దొరుకుతాయి ఆకులను, నీకు పట్నంలో దొరికేది కష్టం, భద్రంగా ఎత్తుకొని పోండి. సరే వీళ్ళు నవ్వుకుంటా వచ్చేసి స్నానము, సంధ్యావంతం, దేవుని పూజ అన్నీ చేసుకున్నారు. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పడవ దగ్గరికి వచ్చినారు. చూస్తే ఏముంది, పడవలో ధనము ధాన్యము ఏమి కానీ లేదు. ముష్టాకు, ఉడగాకు, ఎలకాకు, యాపాకు, చింతాకు, చీకాకు, కానగాకు, నారవాకు, మామిడాకు అంతా ఆకులు మై పోట్లేదు. మామ అల్లుడు అమ్మ మనిద్దరు మూర్చిపోయారు. కాసేపటి కళ్ళు లేచాడు. మామ అన్నాడు, ఎక్కడున్నాడు మా, ఇప్పుడు గిక్కరైపోయాడు. కాసి నిడుదలు మామ, ఏం అల్లుడా, ఏం బాధ, ఇంకేముంది అల్లుడా, అది రాజు పేరుకోండి, ఎట్లా దేవుడు బుద్ధి పుట్టించింది మాయమైపోయి ఇంకా రాదు, మనం ఊరికి పోయినా ఒకటే, ఈ నదిలో పడిపోయినా ఒకటే. ఇప్పుడు మామ పొట్టతుల నుంచి ఏ పుట్ల ఏ పాముందో తెలుసుకోకుండా భగవంతుడితో చెలగాట మాడుతూ ఉన్నాం. ఆ సన్యాసుడు ఆయన మహిమేమో ఆయన శక్తి ఏమో తెలుసుకోకుండా ఏముంది నాయన పడవలో, మేము వ్యాపారస్తులు స్వామి మాడుతూ బిల్లుతుంది కదా, ఆకులు ఉన్నాయంటే ఎత్తుకొని పండి, ఎత్తుకొని బలమ్మదా అల్లుడా, చచ్చిన పాముని ఎందుకు చావకూడతావు అల్లుడా, ఇప్పుడు మార్గం ఏది, ఇదే మన ఉడికితావా బలమ్మదా, ఎట్లా చూడు మామ, ఆ స్వామి మళ్ళీ మనకు కనిపిస్తే మన సొమ్ము మనకి ఇస్తే కద్దు, లేకపోతే లేదు. అట్లయితే ఎట్లా ఎక్కడో ఉంటాడాన సూతా ముందు ఇద్దరు చుట్టూ ఎరుతా ఉన్నారు స్వామి కోసం. ఉంటాడా వెళ్ళిపోయింటాడు, అదే సార్ ఉంటాడా వెళ్ళిపోయింటాడు. వీళ్ళు చుట్టూ ఎదుగులాడుతూ ఉన్నాడు, ఎక్కడ వెళ్ళిపోయేలా ఎదురుగా ఆ మర్రి చెట్టు కిందనే ఉన్నాడు. మామ స్వామి ఇక్కడ ఉన్నాడు, మామ అల్లుడు పరువు ఏమి వచ్చి పరిగెత్తి వచ్చింది. సరే చెట్టుకు స్వామికి గిర్రమని తిరిగి పారాల మీద పడిపోయాయి. స్వామి అవి వేకి నేను మేము పరిహసించి తిని నా అపరాధములు క్షమించి నన్ను రక్షింపమని దీనాతి దీనముగా ప్రార్థించే. చూడాయన
నా వ్రతం చేస్తానని మాట తప్పిన దానివల్ల ఇన్ని కష్టాలు పడినారు. మీ కూతురు మీ భార్య మళ్ళీ నన్ను కొలిచిన దానివల్ల మంచి రోజులు వచ్చినాయి. ఇప్పటికైనా జ్ఞానోదయం కలిగింది అని వస్తే పవిత్రమైన ధనధాన్యాలను పట్టుకొని ఆకులను అంటారా మూర్ఖుడి వాడిని ఓ అంతటి ఓ ప్రభు, ఈ ప్రపంచమంతయు నీ మాయ వలన ముగ్ధమై ఉన్నది. బ్రహ్మాది దేవతలు ముగ్ధుడను ముగ్ధుడను నేనెంతటి వాడను ప్రభు, ఇక నిన్ను నా ధనమంతయు సంగి నన్ను రక్షింపమని దీనముగా ప్రార్థించే. తప్పైపోయింది స్వామి, జీవితంలో ఇంకెప్పుడు ఇట్లా తప్పులు చేయను. నాకు వచ్చుండే వరకు నిన్నే కొలుచుకుంటా. నా యొక్క సొమ్ము నాకు ఇప్పించి మమ్మల్ని ఆశీర్వాదం. దేవుడే మాట్లాడినాడు, ఎంత సంతోషం కాదు. ఇవి ఏవి పడవలో ఉండే అక్కడ ఉంటాయి. కానీ ఆయన సర్వాంతర్యామి, ఆపద్ బాంధవుడు, అనాథ రక్షకుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, 33 కోట్ల దేవతలకు ప్రభువు, 84 లక్షల జీవరాశులకు ఆధారభూతుండైన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షిస్తాడు, తప్పు తెలుసుకున్న వాడిని రక్షిస్తాడు. ఎవరితో విరోధం లేదు, ఎవరు ద్వేషం లేదు. వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చే వరకు వాళ్ళకి శిక్షేస్తాడు. బుద్ధి వచ్చిందంటే నా వాడే, నాలోనే ఉంది నాయన. కాబట్టి వస్తువుని ప్రసాదించాడు. అక్కడి నుంచి స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని సరే ఎరుగా పడవ దగ్గరకు వచ్చినారు. చూస్తే ఎక్కడ ధనధాన్యాలంతా ఉన్నాయి. అల్లుడా ఊరికి రామా అని, మామ నువ్వు ఊరికి ఎవరికి నోరు జరగదు మామ, గుమ్ముని కూర్చోను. సరే వస్తా అన్నారు. అల్లుడా అదే మనరత్న చాను పొరిగిని చూపి తమ సంగతి తెలిపి రమ్మని భార్యకు తిరుకలకు దూతను పంపించే. ఆ దూతన గడమలేకొచ్చేసరికి తల్లి కూతురు వ్రతం చేస్తా ఉన్నారు. మా అమ్మ యజమానుడు గారు అల్లుడు గారి తోడ వచ్చి ఉన్నారు. పడవ ఇప్పుడే రేవు చేరింది. ఆ భగవంతుడు మన పాలు తెచ్చినాడమ్మా, మన కష్టాలు కడితేన్నాయమ్మా, మన కష్టాలు గట్టెక్కినాయమ్మా. మీ నాయన మీ యజమానులు వచ్చేసినారు. ఇంక మనకేం కావాలి తల్లి, భగవంతుడు మన పాలు వచ్చేసినాడు. మేము మంచినీళ్ళు బిందెత్తుకొని పోతా, నువ్వు తొందరగా పూర్తి చేసుకొని రమ్మా అని వెళ్ళిపోయా మరచం పెట్టుకొని. ఏం చెప్పిపోయింది, పూజ పూర్తి చేసిరాడు. ఇంతసేపు కూర్చునింది, ఇంతసేపు పూజ చేసింది కాదు, ఆ తీర్థ ప్రసాదాలే పవిత్రం. ఈ పాట ఏమనుకుంది, మా నాయన మా యజమాని వస్తే ఒకసారి మేము గ్లాస్ చేసి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకున్నాం. ఎప్పుడైతే తొందర పైన అందరూ వస్తే ఒకసారిగా తీసుకుందామని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించకుండా భర్తను చూడడానికి వచ్చింది. ఈ పాప వచ్చేసరికి అల్లుని పడవ మునిగిపోయినాడు. ఈ గట్టు మీద నుండిగా ఈ చెడ్డిగారుల కడకాలం కష్టాలేనా, ఏదో ఈనాడు కొంప చేయన్నారు కదా అనుకుంటే చిన్న చెట్టు బుడదాకలైపోయినాయి. ఈ అల్లుడు అన్నుని కూడా మునిగిపోయినాయి. ఇంతే వీళ్ళ గతి ఏమి, ఇంతేనా అని చెప్పి బాధపడుతూ అన్నారు. అప్పుడు ఈ కళావతి భర్త మృతి నొందినాడని తలంచి అతను పాదుకలు తీసుకుని సమాగం చేయడానికి సిద్ధపడింది. అప్పుడు ఈ పెద్ద శెట్టి సభాముఖంగా సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, స్వామి తొట్టెత్తుల నుంచి మాట చెప్పింది నేను, తప్పింది నేను, తప్పు చేసింది నేను, నన్ను శిక్షించు. అమాయకులైన నా కూతురు వాళ్ళని ఎందుకు ఇంత శిక్ష చేస్తా ఉన్నావు తండ్రి అని వేడుకున్నాను. అప్పుడు ఆకాశవాణి వాక్యం వినపడింది, ఓ సాధు, నీ కూతురు నా ప్రసాదాన్ని భుజించకుండా భక్తం చూడడానికి వచ్చింది, అందువల్ల ఇట్లా జరిగింది. ఆమె ఇంటికి పోయి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించొస్తే అంతా శుభప్రదం. అంతే కళావతి పరువున ఇంటికి పోయి మంగళహారం చేసి తులసి తీర్థం తీసుకొని వచ్చేసరికి భర్త నావతో కూడా తేలి ఉన్నాడు. అందరూ సంతోషించారు. నాయన ఇంటికి వెళ్దామా అని. ఎవరు ఈ పాప, వద్దమ్మా వద్దమ్మా వద్దు, ఇంటికి పోయినప్పుడు మళ్ళీ అన్నమ్మా ఇది పెద్ద కష్టము. ఏమే పవిత్రమైనటువంటి నదీ తీరం, బంధువులు ఉన్నారు, బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, సకల భోగభాగ్యాలు ఉన్నాయి, ఇంతకన్నానా అని ఆ నదీ తీరంలోనే సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి ధనరాశులు తోడ బంధుగణముల తోడ నిజ మందిరానికి వెళ్ళి బ్రతికి ఉన్నంతకాలము ఈ సత్యవ్రతం ఆచరించి అనంత సుఖముల మంచి అంత మన సత్యపురమున కరిగి సుఖించే.
ఈ సత్యనారాయణ వ్రత చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. పంచమోధ్యాయ ఇదే ఆఖరి కథ. సూత మహాముని శివునికాద మహర్షులకు చెప్తున్నాడు, నాయన ఇంకో కథ చెప్తాను, శ్రద్ధగా ఆలకించండి. పూర్వకాలములో ఉల్కాముఖుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు. జితేంద్రుడు, దాన ధర్మ పరోపకారి. ఆ రాజు ఒకనాడు అరణ్యానికి వేటకు పోయి, పూర్వకాలంలో తుంగధ్వజుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు. జితేంద్రుడు సత్యవాది, దాన ధర్మ పరోపకారి. ఆ రాజు ఒకనాడు అడవికి వేటకు బయలుదేరినాడు. అరణ్యంలో అనేకమైన జంతువులను సంహారం చేశాడు. వేట పూర్తి తిరిగి రాజ్యానికి వస్తా ఉన్నాడు. దారిలో ఒక మారేడు చెట్టు కింద గొల్లవాండ్లు సబాంధవులై సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నారు. ఈ రాజు రాజగర్వమా అటు చూడక వెళ్ళక నమస్కారం కూడా చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. అప్పుడు ఈ గొల్లవాండ్లు ఉదయమైన ప్రభు వచ్చినాడని తీర్థ ప్రసాదాలు తెచ్చి రాజు దగ్గర పెట్టి, మహారాజా ఈరోజు పౌర్ణమి, మేము సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినాము, తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించండి అని అక్కడ పెట్టేసి వాళ్ళ పూజా స్థలాన్ని గడిపారు. ఈ రాజు ఏమనుకున్నా అంటే, మనం వేటకు పోయి ఇచ్చినాం కదా, స్నాన సంధ్యావందన చక్రవే లేవు కదా, శుచి శుభ్రత లేదు కదా, ఎట్లా తీసుకుంటామని మంత్రులారా సామంత్రులారా అందరూ తీసుకోండి అన్నారు. అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. అది తీసుకోండి అయ్యా, నేను ప్రతి పౌర్ణమి చేస్తా, ప్రతి ఏకాదశి చేస్తా, సంవత్సరానికి చేస్తా, అనుకున్నప్పుడంతా చేస్తాలే, తీసుకోండి ఆ మాట అనుకో. ఎన్నిసార్లు చేసినా, ఎవరు చేసినా, ఎక్కడ చేసినా వ్రతం వ్రతమే, పూజ పూజ, తీర్థప్రసాదం తీర్థప్రసాదం. వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే దేవుడు ఒకటి, మన ఇంట్లో అయితే దేవుడు. ఎక్కడ దేవుడు పూజ చేస్తామన్నా తీసుకోండి. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క స్వామి ప్రసాదాన్ని తృణీకరించి రాజ్యానికి వచ్చాడు, సర్వమై సామ్రాజ్యం సర్వనాశనం అయిపోయింది. పరాయి రాజులు వచ్చి రాజ్యం ఎలుకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది. అప్పుడు జ్ఞానోదయం కలిగినటువంటి వాడై గొల్లలు తినారని నీచపరికి స్వామి ప్రసాదము భక్షించనైతేని స్వామి కోపించిన సంసారమంతి నట్టేట గలిపెను, జరిగిందంతయు ఇదే సందేహము లేదని నిశ్చయించుకొని మరలా గొల్లలకెంతకే పోయి విధి విధానముగా సత్యనారాయణ వ్రతము గావించి పుత్రవంతుడు ధనవంతుడై బ్రతికి ఉన్నంతకాలం సత్యవ్రతము ఆచరించి ప్రథమైనది. కలియుగమున కొందరి స్వామిని సత్యనారాయణని, కొందరు సత్యేశ్వరుడని, కొందరు సత్యదేవుడని పిలిచదు. సనాతనుడైన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి భూలోకమున కలియుగమున అనేక రూపములతో భక్తులకందరికీ కోరిన కోరికలను కూర్చుండు. ఈ వ్రతం చేయకున్నను, ఎవరైనా చేస్తున్నప్పుడు చూచినను, చివరకు కథ విన్నను, తీర్థప్రసాదములు స్వీకరించినను స్వామి కరుణచే సకల పాపములు తొలగిపోవు. స్కంద పురాణే రేవాఖండే సత్యనారాయణ వ్రతాయ పంచమోధ్యాయ సమాప్త. లేచి నిలుచుకోండి. దాతావ్రతాయ విశ్వస్యాత్మైస్తరగం శాశ్వతగం శివమద్భుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరజ్యోతి ఆత్మా నారాయణ పర నారాయణ పరం బ్రహ్మం తత్వం నారాయణ పర నారాయణ పర్వజ్ఞాత ధ్యానం నారాయణ పర యచ్చ కించిత్ జగత్సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేపి వా అంతర్బహిష్య తత్సర్వం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనీయం యోగరుత్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భోవైహరం సర్వలోకైకనాథం అన్యథా శరణం నాస్తి తమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారణ్యభావేన రక్షరపాత్మభవ నమస్కార సమర్పయామి. రాజాధిరాజాహిని నమో వయం వైష్ణవాయ కామేశ్వర వైష్ణవాయ వీరాయ వైష్ణవాయ మహారాజాయ మంగళం శోధనం మంగళం మంగళం సీతారామాయ మంగళం
సమర్పయామి పరిమళపత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి నమ. తీసుకోండి. ఇప్పుడు భక్తురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతలీరమ్మా చూసిన వారికి స్వామి చెప్పు స్వామి. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా స్వామిని పూజించే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట. తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ ధరించునట. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలచి ఆరతులీరమ్మ. కొలిచే దైవం ఈ దైవం అన్నవరంలో వెలసిన దైవం అందరి ఇంట దైవం. ఈ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలచి ఆరతులీరమ్మ. అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా అర్చన చేద్దామా. మంగళ మనరమ్మ జయ మంగళ మనరమ్మ. కరములు జోడించి శ్రీ చందన మలరించి మంగళకరుడగు ఈ సుందరమూర్తికి వందన మనరమ్మ. ఈ సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత సుప్రహిత సుప్రసన్న వరదా భవంతో మమ అనుకోండి. ఆచరిత వ్రతస్య సంపూర్ణ సకల ఫల ప్రాప్తిరస్తు. మమ ఇష్టకామి అర్థ ఫల సిద్ధిరస్తు. సమస్త సమయం